지아가 오늘 저녁에는 계엄군이 틀림없이 온다간디 집에 가자. 그랑께 계엄군이 들어와도 학생들은 손 들고 나가면 괜찮아다요. 우리 집에까지 아주 총소리가 그렇게 들리고 그래서 어미 도청에 있는 사람들 다 죽었겠네. 멱살이라도 잡고 끄집어 것인디 그리 못해서 이렇게 한이라고 이렇게 못난 엄마 아빠가 되었다고 안 올라해도 막 끊고 왔으면 왔을란지 모른디 그래 놔두고 와서 항상 죄책감이 있어. 그 망자들에게 유족들과 생존자들에게 일어난 어떤 일도 돌이킬 수 없었습니다. 할 수 있는 것은 내 몸의 감각과 감정과 생명을 빌려드리는 것뿐이었습니다. 과거가 현재를 도울 수 있는가? 죽은 자가 산 자를 구할 수 있는가? How she sees the dead, the people that have gone before us, and how we have to take care of them and their memory. And to me that is very, very moving and very important actually in this world today, that we think that we are actually linked to the people that have been here before us. 소설의 처음과 끝에 촛불을 밝히고 싶었기에 당시 시신을 수습하고 장례식을 치르는 곳이었던 상무관에서 첫 장면을 시작했습니다. 너라고, 당신이라고 2인칭으로 불리는 순간 희끄무레한 어둠 속에서 깨어난 소년이 혼의 걸음걸이로 현재를 향해 다가옵니다. 점점 더 가까이 걸어와 현재가 됩니다. 노벨의 나라 스웨덴. 수도 스톡홀름의 옛 도심 가장 중심부에 노벨 박물관이 자리 잡고 있습니다. 스웨덴에서의 첫 일정. 리시에 도살했던 유동혁 기자입니다. 제작진이 건넨 인사에 미소로 답한 한강 작가가 건물 안으로 들어섭니다. 한강 작가만이 한국어로 답할 수 있는 공식 기자회견. Questions in English, since this is an international press conference.
제작진은 먼저 한국의 상황에 대해 물었습니다. Warm greeting to the Hangang and all Korean citizens. As you said, right now Korea is in a state of extreme confusion, and wars are ongoing in many other countries. 작가는 현실을 믿을 수 없어 모두 당황했던 지난해 12월 3일 단호하게 빛나는 행동을 보여준 이들을 언급했습니다. 한다고 해서 그게 잘 되지 않는 그런 특성이 언어에 있다. 맨몸으로 장갑차 앞에서 멈추려고 애를 쓰셨던 분들도 보았고, 그리고 맨손으로 무장한 군인들을 껴안으면서 이제 제지하려고 하는 모습들도 보았고, 그 분들의 진심과 용기가 느껴졌던 순간이었습니다. 작가는 소년이 온다의 배경이 된 1980년대처럼 불행한 역사로 회귀하지 않기를 바란다고 했습니다. 말씀을 먼저 드리고 싶고요. 어떻게 보면 한국에서 채식주의자를 무력이나 어떤 강압으로 어떤 언로를 막는 그런 방식으로 통제를 하는 과거의 상황으로 돌아가지 않기를 간절히 바라고 있습니다. 어떤 일이 있다 해도 계속해서 말해지는 어떤 진실이 있을 것이고, 그런 어떤 언어의 힘은 변하지 않을 거라고 생각합니다. 작가가 말한 과거에는 작가 본인이 피해자였던 박근혜 정부의 블랙리스트 사건도 포함되어 있습니다. 스웨덴의 공영방송인 SVT. 노벨위원회는 수상자가 첫 인터뷰를 SVT와 한다는 전통을 지키고 있습니다. 지난해 10월 수상자 발표 직후 한강 작가를 인터뷰한 문학 프로그램 진행자 제시카 예딘. 당시 인터뷰에선 뜻밖의 오래전 블랙리스트 사건이 등장했습니다. For a while, your books were blacklisted. So were you ever afraid to keep writing? They blacklisted like 9,000 people in the cultural scene of South Korea. So it was like they felt kind of honored to belong to the list. So yeah, I didn't feel afraid at all. 그동안 공개적인 자리에서 직접적으로 블랙리스트를 언급하지 않았던 한강 작가가 처음으로 내놓은 명확한 입장이었습니다. It was a really good answer, but I also think that what I felt was that being oppressed or trying to be silenced together with so many other, it's quite a different thing. 작가이자 번역가이기도 한 제시카는 한강의 작품 안에서 명확함과 함께 고요함을 느낀다고 말했습니다. She never crosses the line
in trying to pull tears out of you. She finds the exact descriptions of what longing is, what missing is, what violence is, the stillness and also clarity that I think those are the words that stay with you for a long, long time. I started actually by reading the White Book. She has that there as well. There's this poetic stillness and such deep despair underneath. But in a way, it's like she doesn't trouble the reader with that. It's your choice as a reader to step into that huge despair. 그냥 아름답기만 한 게 아니라 그 아름다움 속에 항상 고통이 들어가 있는데 그 고통 안에는 어떤 시간이 흐르지 않게 딱 멈춰져 있다라는 느낌이 있는 것 같거든요. 그래서 녹지 않는 눈 한 송이 같은 이미지라고 생각을 하는데요. 그래서 멈춰 있는 시간성 이런 것들이 한강 작가의 소설에서 어떤 산문적인 것을 시적으로 딱 들어올리는 힘이 아닐까라고 생각하고 그게 굉장히 중요한 특징이라고 생각합니다. 연극 공연을 전문으로 하는 스웨덴 왕립극장. 2023년 9월 한강의 채식주의자가 이곳 무대에 올랐습니다. 어느 날 날고기를 먹는 악몽을 꾼 뒤 가족들의 심한 반대에도 채식을 고집하는 주인공. When my wife turned vegetarian, I always thought of her as completely unremarkable in every way. The first line of a novel is the most important part in the entire novel, and it's description of when the world suddenly turns upside down. 2년여의 준비 기간을 거쳐 스웨덴 왕립극장 무대에 오른 첫 한국 원작의 작품이자 한국에서도 없었던 채식주의자의 첫 번째 연극 공연이었습니다. That's the very, very simple premise. And that is, one person says no and keeps saying no. And the effect of that is suddenly this society, it shows its real face. It gets violent, it gets very abusive. A novel, it almost seems like it wasn't written. It came in this form. It couldn't be in any other way. It felt like that. It fits exactly as a ready-made form.
내가 살아남기 위해서는 누군가를 해칠 수밖에 없어. 그 양육강식의 세계관이 우리 안에 얼마나 깊이 이제 스며들어 있는가? 이걸 끝까지 거부할 때 어떤 일이 벌어질 수 있을까? 이런 걸 질문하면서 썼다고 생각해요. 차식주의자를 무대에 올린 연출가는 원작 소설이 던지는 다양한 질문을 그대로 무대에 옮기고 싶었습니다. A play is totally different from a book. So of course you have to kind of find a own way to portrait it. But at the same time, I really wanted to capture the soul of the book. It was very important for me, and I think it has so many layers of not only about breaking from the society, but also about life and death and this kind of. I mean, you can also say like about climate, history. I think that's why it's so big for me. 세계를 정확하게 직시하고 그 고통이 오는 것을 바라보는 그 고통의 근원을 바라보는 차원에 있어서는 너무나 리얼리즘적인 시선을 가지고 있지만 이 시점을 이제 옮겨 다니고 그리고 이미지들을 만들어내고 그리고 이 시적인 문체라는 것들을 사용하고 있기 때문에 리얼리즘과 모더니즘 그 사이 어디엔가 있다고 할 수도 있을 것 같고 노벨상 시상식은 알프레드 노벨의 서거일에 맞춰 해마다 12월 10일에 열립니다. 시상식장인 스톡홀름 콘서트홀 앞에는 식이 열리기 몇 시간 전부터 한국 교민들과 방문 응원단이 모여들었습니다. 저희는 그 독일 함부르크에 살고 있는 한국 교민이고요. 오늘 이 스톡홀름 행사에 한강 작가님 응원하고 싶어가지고 11시간 야간 기차를 타고 왔습니다. 요즘의 현 시점에 있어서 더 저희가 많이 읽어야 되는 그런 책인 것 같아서 이번 기회를 삼아 또 최근에 더 열심히 읽었습니다. 고국을 떠나 있는 이들에게 한강 작가는 고국이 혼란한 상황에서 그 어느 때보다 큰 힘이 됐습니다. 계셔주셔서 감사하고 글을 써주셔서 감사하고 이 엄혹한 시대에 정말 이 민주주의가 흔들리는 이 시국에서 그 부드럽고 강한 글로 많은 국민들에게 용기를 주셔서 정말 감사하고 함께 연대하고 싶다 이런 말씀을 꼭 드리고 싶습니다. Dear Hangang, on behalf of the Swedish Academy, it is my privilege to convey to you our warmest congratulations on the Nobel Prize in Literature 2024. May I now please ask you... 한강 작가는 언제나 입는 검은색에다 시상식 복장 규정에 따른 긴 드레스를 입고 스웨덴 국왕으로부터 노벨 메달과 인증서를 받았습니다. 이어 스톡홀름 시청에서 열린 1,300명이 참석한 기념 만찬.
수상자 중 유일하게 영어, 스웨덴어 외에 한국어로도 소개된 한강. 올해 노벨 문학상 수상자를 소개하게 되어 영광입니다. It is a great honor. 수상자들의 연설 순서가 오자 작가는 종이 위에서 사각거리는 연필 소리를 닮은 목소리로 낮고 단호하게 말했습니다. In the darkest night, there is language that asks what we are made of, that insists on imagining into the first-person perspectives of the people and living beings that inhabit this planet. Language that connects us one another. I would like to share the meaning of this award, which is for literature, with you, standing here in opposition to violence together. Thank you. 소년이 온다의 통호, 문제학 여사의 어머니는 아들의 이야기를 담은 소설이 출간되었다는 걸 뒤늦게 알았습니다. 처음에는 몰랐지요. 예. 전화가 막 와요. 그래서 뭔 소설책이 나왔다고 그러냐고. 그러니까 아니 제 아기가 소설책에 나왔다고 동호로 나왔는데 서점에 가서 이제 책을 사오라고. 그러니까 처음에는 2권만 사왔대요. 왜 이것만 사왔냐고. 더 많이 사오라고 또 돈을 그때 정확히 시어보든 안 했으면 한 20권 샀을 거예요. 주인공 이름 옆에 아들 이름을 적어넣고 문장마다 그은 밑줄이 눈물에 젖어 번져버린 책. 아버지가 일하고 눈물을 떨구고 내가 눈담시 마음도 안 좋고 눈도 안 좋고 그래서 책을 못 본 게 내가 읽어줄게 들어보소 그러면서 읽으면서 아버지도 울고 나도 울고. 아들을 보내고 남겨진 삶을 아들이 세상에 존재했음을 알리기 위해 살아온 어머니. 아직은 직접 만나보지 못하고 소설로만 이어진 한강 작가는 어머니의 오랜 바람을 노벨상으로 이루어 주었습니다. 애국까지도 우리가 알려야 한다 그러고 했는데 그것은 이제 불가능하고 우리나라도 다 못 알렸잖아요. 그래서 우리는 100번, 1000번 뛰어봐야 우리나라도 다 못 알렸는데 세상에 이 책 한 권으로 해서 세계가 떠들썩하게 5.18을 알려주시고 이렇게 우리 재학이가 이렇게 저기 한 것에 대해서 너무너무 감사하고. 혹시 고맙다는 인사하고 싶으실 것 같기도 해요, 어머니께. 고맙다고만 하고서 나는 저때 있으면 막 부둥켜 안고 울겠어.
우리가 역사를 안다라는 거는 이제 육하 원칙적으로 언제 어떤 일이 벌어졌는가를 아는 것도 중요한데 그 너머로 그 사건이 벌어졌을 때에 사람들이 느꼈던 어떤 감정, 감각 이런 것들을 감각하게 만들어주는 것도 굉장히 중요하다고 생각하는데 그 부분을 소년이 온다와 작별하지 않는다가 해내고 있다고 생각합니다. (1980년) 광주에서 세상을 떠난 영혼이 1인칭 시점에서 우리에게 건네는 이야기. 노벨위원회는 작가가 육체와 영혼, 산자와 죽은 자 사이의 연결에 독특한 인식을 가지고 있다고 평가했습니다. Because he's a member of the. So this is the latest novel. The physicality, how she writes about the body, and also about the soul, and the connection between the body and the soul, and how natural that is. And I think one thing that I was very fascinated by is the notion, and I don't know if this is in Korea in general, but in the work of Han Kang. 시상식이 열린 다음 날, 스웨덴에 찾아온 국내 언론에만 따로 시간을 내어준 한강 작가. 노벨문학상이 작가로서 선생님께 어떤 의미일지, 앞으로 선생님 작품에 어떤 영향을 주게 될지 궁금하고. 노벨위원회가 선생님 작품에 대해서 제작진이 노벨상의 의미를 묻자 작가는 이렇게 답했습니다. 제가 읽어본 작품에서도 많은 인물들이 굉장히 다양한 상황 속에서 힘들어하고 싶어요. 일단은 제가 간염문을 썼어야 했기 때문에 좀 과거를 많이 돌아보게 된 계기가 됐죠. 나의 좌표를 알게 됐다고 할까요? 지금 내가 어디쯤 있고 어디서 출발해서 여기까지 왔구나 이런 걸 좀 글을 쓰면서 스스로 파악하게 되었다는 게 의미가 있겠고요. 제가 지금 어디까지 왔는지 알았으니까 이제 앞으로 가게 될 방향도 더 생각하게 되었고 그런 이런저런 생각을 하게 된 것이 이제 저에게 좀 의미가 컸다고 생각이 됩니다. 작가는 일주일간의 노벨 공식 행사 중에서 기억에 남는 일정으로 현지 학교 아이들과의 만남을 꼽았습니다. 아이들을 위해 언론에는 공개하지 않았던 행사. (10살에서 15살까지의) 학생들이 노래도 불러주고 이제 자신들이 쓴 시도 낭독도 해주고 근데 그 어떤 아이가 내가 만약에 토마토가 된다면 나는 맛이 없을 테니까
먹지 말아달라고 토마토 수프에 넣지 말아달라고 시를 썼더라고요. 아이들과의 만남이 인상 깊었던 건 앞서 노벨 공식 강연에서 작가 자신이 유년 시절에 쓴 시를 소개했기 때문이기도 합니다. 책자의 뒤쪽 표지에는 1979라는 연도와 내 이름이, 내지에는 모두 8편의 시들이 표지 제목과 같은 연필 필적으로 또박또박 적혀 있었습니다. 사랑이란 어디 있을까? 팔딱팔딱 뛰는 나의 가슴 속에 있지. 사랑이란 무엇일까? 우리의 가슴과 가슴 사이를 연결해주는 금실이지. 여덟 살 한강에 품었던 사랑에 대한 궁금증은 곧 존재에 대한 질문이 됐습니다. Ever since I was a child, I have wanted to know the reason we are born, the reason suffering and love exist. These questions have been asked by literature for thousands of years and continue to be asked today. What is the meaning of our brief stay in this world? 어린 시절 시작된 질문의 실은 독자에게 이어져 작가 한강을 스톡홀름으로 이끌었습니다. 생명의 빛과 전류가 흐르는 그 실에 나의 질문들이 접속하고 있다는 사실을 실감하는 순간에 그 실에 연결되어 주었고 연결되어 줄 모든 분들에게 마음 깊은 감사의 인사를 드립니다. 감사합니다. Thank you. 감사 인사로 강연을 마친 작가는 예정된 순서가 아니었는데도 독자들의 사인 요청에 다음 일정을 미루면서까지 강연장을 떠나지 않았습니다. 이 책을 읽는 동안은 스웨덴이 아니라 광주에 있는 것 같아서 너무 벅찼고 같이 슬펐고 힘들었고 기억을 많이 해야겠다고 생각했어요. 불지 않았다. 낱낱이 눈송이들이 한없이 느리게 떨어지고 있어서 레이스 커튼 21세기의 스웨덴에서 소설을 통해 1980년의 광주와 공감할 수 있다는 것. 그럴 수 있다는 믿음이 글을 쓰는 원동력이라고 작가는 말했습니다. 격박 같은 눈이 우리를 갈라놓았다. 인선이 가슴 아프고 믿음이 없다면 이 언어가 연결될 것이라는 믿음이 없다면 한 줄도 쓰지 못할 것 같아요. 일단은 글을 쓰기 시작한다는 것 자체가 그 믿음을 근거로 하는 것이죠. 그게 아주 미약한 믿음이라고 해도 책과 글보다는 영상이 더 가까운 시대. 우리는 책을 통해 또 문학을 통해 얼마나 연결되고 있을까? 서울 대학로의 한 작은 서점. 시를 쓰는 유희경 시인이 직접 운영하는 시집 전문 서점입니다. 시는
작가 한강의 출발점이기도 하지만 이제는 소설보다 찾는 사람이 훨씬 적은 것이 현실입니다. 그런데도 시집 서점이 가능할까? 실제로 시집 서점이 처음 열렸을 때 정말 많은 언론사로부터 인터뷰를 했는데 그때 제가 이런 얘기를 했었어요. 2년, 그러니까 보통 임대 기간이죠. 2년을 버티면 잘 버텼다고 생각한다. 곧 9년이고 10년 차를 바라보고 있는데 서울 시내 한복판에서 10년이 되도록 유지되고 있는 시집 서점이 한국의 시독자들이 살아있음을 방증하는 것이다. 실제로 시집은 얼마나 판매되고 있을까? 제가 일본 아사히 신문사하고 인터뷰를 한번 한 적이 있었는데 시집이 뭐 10,000부, 20,000부, 뭐 어떤 시집은 50,000부도 나가고 100,000부도 나간다라고 얘기했더니 너무 깜짝 놀라는 거예요. 그거는 한국뿐만 아니라 외국에서도 대단히 흥미로워합니다. 누구나 휴대전화로 영상을 보는 시대에도 문학의 역할은 남아있을 거라고 시인은 말합니다. 영상은 그대로 현시예요. 바로 보여줍니다. 보여줘서 여기에 대해서 내가 어떤 상상을 하거나 어떤 판단을 하거나 할 필요가 없어요. 그래서 웃긴 장면에서는 다 웃고요. 슬픈 장면에서는 다 슬퍼하고 화내야 될 장면에서는 화내게 되죠. 근데 활자로 만들어진 세계는 그것에 대해서 판단을 해야만 앞으로 전개가 가능합니다. 내가 여기서 무엇을 생각해야 될 것인가? 어떤 고민을 해야 될 것인가? 어떤 감정을 가져야 될 것인가? 책은 여전히 책만이 할 수 있는 일을 이야기할 거예요. 영상의 시대에도 책과 우리 문학을 살아있게 하는 힘은 여전히 독자들에게서 나옵니다. 내년이면 창간 60주년을 맞는 대표적인 문희의 개간지 창작과 비평. 사람들을 굉장히 존중하고 상도 많이 주고 평가도 많이 해주는 그런 풍토는 좀 있는 것 같아요. 절대적으로 매달리는 시간이 있으니까. 매호 잡지의 발행 부수는 조금씩 편차가 있기는 한데 뭐 10,000부 가까이, 그래도 7,000~8,000부 이상은 기본으로 해서 판매가 되고 있습니다. 창비와 다른 대여섯 종의 주요 문예지를 합하면 수만 명의 독자들이 잡지가 나오는 계절마다 적극적으로 문학 작품을 읽고 있는 겁니다. 그렇게 가장 열성적이고 핵심적인 독자들이 존재하시고 그분들이 항상적으로 피드백을 해주시기 때문에 한강 작가님을 비롯해서 한국 문학의 주요한 작가와 작품들이 지속적으로 생산될 수 있는 그런 토대가 된다고 할 수가 있겠습니다. 수상 발표 직후에만 100만 부가 넘게 팔렸다는 한강 작가의 책들. (100만 부가) 넘는 문학 베스트셀러는 이제 쉽지 않은 일이지만 문학은 여전히 출판계의 중심축입니다. 과거에는 100만 부짜리가 1년에 뭐 2~3종 이상은 나왔었는데 요즘에는 10만 부 정도의 사이즈가 한 1~2종? 많으면 4~5종 정도가 나오고 있고 그게 그간의 흐름이었다고 할 수가 있겠습니다. 그럼에도 문학은 전체 예를 들어서 베스트셀러 목록이 한 100권이 있다 그러면은 그 중에서는 20권 이상, 22권, 3권 정도는 문학이 차지하는 그런 통계가 나오고 있거든요. 혼란의 시대, 아름다움보다는 고통과 슬픔이 가깝게 느껴지는 시간.
우리 시대 문학의 의미를 물었을 때 한강 작가는 이렇게 말했습니다. 문학이라는 것은 끊임없이 타인의 내면으로 들어가고 또 그런 과정에서 자신의 내면을 깊게 파고 들어가는 그런 행위이기 때문에 계속해서 그런 행위들을 반복하면서 어떤 내적인 힘이 생기게 되죠. 그래서 어떤 갑작스러운 상황이 왔을 때 스스로 생각하고 판단하고 최선을 다해서 어떤 결정을 하기 위해서 애쓸 수 있는 어떤 힘이 생긴다고 생각이 됩니다. 그래서 문학은 언제나 우리에게 어떤 여분의 것이 아니고 꼭 필요한 것이라는 생각을 합니다. 문학이 꼭 필요한 이유. 노벨문학상 심사위원은 같은 질문에 우리가 인간으로 살 수 있는 힘이라고 답했습니다. Putting experiences into words and not looking away, but saying this is something that I saw or experienced, or that the protagonists in the book saw or experienced. And this is in itself, I think, how we survive as humans, that we actually can communicate and that we can create pieces of art out of really difficult experiences. 밤하늘을 비추는 빛으로 또 그 빛을 담은 문장으로 스톡홀름의 겨울밤을 물들였던 작가 한강. 번역된 언어의 수만 28개. 전 세계 독자들이 함께 읽는 한강의 작품들. (120년) 노벨 문학상의 역사에서 5번째 아시아 수상자가 된 한강은 한국 문학에 새로운 문을 열어주었습니다. 노벨 문학상은 한국 문학이 거쳐가야 될 중요한 관문이다. 한국 문학의 목표는 세계 문학의 이론이 되는 거다. 그리고 세계의 독자들이 시차 없이 한국 문학을 읽는, 그러니까 세계인이 함께 있는 한국 문학, 세계 문학으로서의 한국 문학이 되는 게 궁극적인 목표이다. 한강 작가의 노벨 문학상 수상은 이제 어떤 완성형이 아니라 세계 문학으로서의 한국 문학을 향해서 가는 출발점을 맞이한 것이다. 작가가 글을 쓰기 전 준비 운동을 하듯 차를 내려 마시던 푸른 찻잔과 의자 아래 손으로 직접 쓴 한강이라는 이름은 이제 노벨 박물관 안에 세계적인 대문호들의 이름과 나란히 자리 잡게 됩니다. 노벨 문학상을 기념하는 방법으로는 자신의 책을 읽어달라고 부탁한 작가 한강. 그냥 저는 제일 좋은 거는 제 책을 읽어주시는 게 제일 좋죠. 정말 중요한 건 제가 그냥 책 속에 열심히 써놓았으니까 그냥 그걸 읽으시는 게 가장 본질적인 일인 것 같아요. 그 외에 바라는 건 전혀 없습니다.
앞으로 노벨상의 무게를 견디면서도 이제까지처럼 사람의, 인간의 이야기를 써내려갈 것이라는 말로 작가는 새로운 연결을 예고했습니다. 당연히 여태까지도 글을 썼는데 앞으로 뭔가 글을 쓰는 게 어려워질 이유는 없다고 생각이 돼서 그냥 계속 쓰던 대로 쓰려고 하고요. 그냥 인간의 삶은 복잡하다고 생각이 돼요. 그 복잡한 삶을 복잡한 대로 쓰고자 하거든요. 그 충돌이 있으면 충돌이 있는 대로 그게 현실 속에 우리와 닮아있다고 생각이 되고 그게 훨씬 더 자연스러운 인간의 모습이라고 생각이 됩니다. Like sweet morning dew, I took one look at you, and it was plain to see you were my destiny. With arms open wide, I throw away my pride. I'll sacrifice for you, dedicate my life to you. I'll go where you lead, always there in time of need. And when I lose my will, you'll be there to push me up the hill. There's no looking back for us. We got love, show love, that's enough. You're all I need to get by. KBS